which is an association with Telangana Tourism. We have T-Hub. We have the Government of Telangana support. We have Mama Lola, SPR. More than 10 crores of persons with disabilities live in India. Most are between 5 and 19 years old, and 80% reside in rural areas. 55% are educated, but only 8% of them have completed graduation. Only 0.5% are fortunate enough to work in blue-chip companies. In the 2023 elections, the NCPED, National PWD Organization, conducted a PWD voters data survey that found 1 crore PWD voters living in India. Telangana state has the highest PWD voter ratio, that is 5.25 lakhs. Don't be surprised, this is the fact. We are still following the 2011 census, that is 2.68 crores only, but after getting the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016, 21 categories were defined by the Government of India. Now we are in 2024, and we can imagine how much the population has grown. For government bodies, the private sector, or NGOs, to start any development activities or schemes to empower PWDs, or to make the whole of India inclusive in all sectors, the problem is the lack of updated PWD data. But they are more than just statistics. They are a powerful vote bank, counting down to more than 10 crores, capable of deciding political futures. Greats like Helen Keller, Einstein, Louis Braille, Sudha Chandran, and youth icons Mariappan, Srikanth Bola, Abhinaya, the list goes on. They have defied the odds. Now, it's time to empower the next generation of differently abled persons. Introducing D-Hub, Different Entrepreneurs Hub, the first incubator for PWDs in India. It's the brainchild of Koppula Vasundhara. D-Hub is a central hub for empowering the differently abled. D-Hub is bridging gaps with innovative programs like Empower Abilities, an entrepreneurship training program, Trituri, accessible tourism, Cult Hub, a series of workshops in the entertainment sector, Wings, accessible transport, WAP, Walk on Wheels, Adita Panga, the first e-commerce business run by PWDs, PDOM, P-Panties for wheelchair users, and so on. But we can't do it alone. We need your support to build this central hub and make the differently gifted definitely gifted. సీజన్ 3 మేము సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. ఎవరైతే హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ని అందిస్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళకి గత 2 సంవత్సరాలుగా కూడా మేము ప్రైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అవార్డ్స్ పేరిటిన ఇస్తున్నాము. ఇప్పటిదాకా 200 పీపుల్ని మేము ఫెలిసిటేట్ చేసాం. దిస్ ఈజ్ ద 3rd సీజన్. ఈ సీజన్ 3ని యుఎన్ఓ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కోసం వర్క్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్కి మేము ఈ అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో మా ఈ ఫంక్షన్కి గత 3 ఇయర్స్గా కూడా తెలంగాణ టూరిజం అండ్ తెలంగాణ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ GHMC అండ్ ఆల్సో మాకు వచ్చేసి ఈ ఇయర్ IT డిపార్ట్మెంట్ కూడా అంటే వాళ్ళు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అలాంగ్ విత్ T-Hub అండ్ వి థ్యాంక్స్ టు అవర్ స్పాన్సర్స్ ఫ్యూజన్ 9 అలాగే మామా లోలా అండ్ ఫ్లెకర్స్ మీడియా అండ్ SVR ఇన్ఫ్రా బ్రేకర్స్ అండ్ శ్రీ లక్ష్మి క్యాటర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మెయిన్గా ఈ స్టేజ్ని ఈ ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే మేము వచ్చేసి ఇప్పటిదాకా ఇండివిజువల్గా మా సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాం. బట్ దిస్ టైమ్ వీఆర్ లాంచింగ్ అవర్ నాన్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ గుర్తింపు ఫౌండేషన్ అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ది PWD ఎంపవర్మెంట్ త్రూ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. సో వాళ్ళకి వ్యాపారంలో శిక్షణ మెలకువల్ని అందించి వాళ్ళని వ్యాపారవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే ముఖ్య ఉద్దేశంగా మేము ఈ సంస్థను కొనసాగించబోతున్నాము. ఇప్పటికీ మేము కొంతమంది 5 బెనిఫిషరీస్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. వీళ్ళు సూన్ వాళ్ళు స్టార్టప్స్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు. మాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మీడియా మిత్రులకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much for taking this initiative. I would also like to ask you what inspired you to start this initiative. If you want to know, I can definitely share it. Thank you.
సొసైటీలో అన్ని రంగాల్లోనూ జెండర్ బేస్డ్ వైలెన్స్ చాలా ప్రివెంట్గా ఉంది. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఇన్ వర్క్ ప్లేస్, పబ్లిక్ వైలెన్స్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వైలెన్సెస్. ఇవన్నీ అడ్రస్ చేయాలి అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సమ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్. అట్లా నేను 2006లో భూమిక హెల్ప్ లైన్ ఫర్ విమెన్ ఇన్ డిస్ట్రెస్ స్టార్ట్ చేశాము. ఒకే ఒక కౌన్సిలర్స్తో స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు 24 hours టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ విత్ 4 counselors. You can call anytime, midnight, early morning, the evening, anytime you will get justice. You will get some connection. So, సొసైటీలో ఉన్న ఈ హింసని అడ్రస్ చేయడానికి చాలా మంది చాలా రకాలుగా ప్రయత్నం చేయాలి. అట్లనే నేను కూడా హెల్ప్ లైన్, సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ పోలీస్ స్టేషన్స్, సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ విమెన్ ప్రిజన్, సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ కమ్యూనిటీ, ఇన్ని రకాలుగా మేము ఈ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము. అలాగే ట్రైనింగ్స్, పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము, జడ్జెస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. ఎందుకు అని మీరు అడగవచ్చు. సెన్సిటైజేషన్ దోస్ పీపుల్, సిస్టమ్స్ సెన్సిటైజ్ చేయాలి. ఎవరైతే విమెన్కి సపోర్ట్ చేయాల్సి ఉందో పోలీస్, ముఖ్యంగా 4 స్తంభాలు ఉంటారు. నేను పోలీస్, డబ్ల్యూసిడి, లీగల్ సర్వీసెస్ అండ్ జ్యుడిషియరీ, వీరిని ఖచ్చితంగా సెన్సిటైజ్ చేస్తే విమెన్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ట్రాన్స్జెండర్ విమెన్ కమ్యూనిటీ కూడా పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ జస్టిస్ కావాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని పనిచేయాలి, బాగా పనిచేయాలి. పనిచేయించడానికి మా సంస్థలు కూడా పనిచేయాలి. That is the aim. Fantastic. Thank you so much, ma'am, for being there with all of us. I would request the judges as well as the dignitaries to please present her with a moment of certificate and the award. Ma'am, I request you to please join at the center so that everyone is visible. And ladies and gentlemen, let's have the round of applause going on. This is the second round of applause going on. This is Pride of Hyderabad Season 3. Category established good health. Shout out to you on behalf of each one of us present here. Chetna Bhattacharya ji, a seasoned entrepreneur with nearly 2 decades of experience, transitioning from a software professional to a founder of Sarthi. We get things in 10 minutes to our doorstep. But while we do all that, we forget about our health, we forget about our environment. Through Sarthi, we are trying in very small baby steps to take care of our environment as well as everybody around us. We help you plan better, we help you get things to your house in a eco-sustainable manner. I'd also like to thank VHub because we are incubators with them. And this is really a big honor for us. Thank you so much. And especially to my media friends, I request you to just let's welcome T-Hub CEO on stage. Sir, warm welcome to you, and let's put on the 111s together. Sir, warm welcome. I'm sure that the awardees are even more eager to receive their awards now. Fantastic. Okay, so media partners, I request you to please bear 10 minutes because the main event, the launch, is going to happen in 10 minutes. I request you to please bear with us. The next category is Enforce Gender Equality. The jury, G. Swati Kumari, I request you to please join us on stage. Ma'am, you can come this side. Yes, we all together. Yes. For the co-founder of Anuveda Powertonics, Sri Rajiv Reddy Banagaru. Sir, very warm welcome to you. The next category of award, Establish Good Health and Well-being. The jury for the same has been Abhimanika Yadav. And the awardee is Simi K. Let's put our hands together for Super IGTV Simi K. Congratulations to the lady coming in black, making sure she spreads
smiles all across. So this is the problem. Wherever we go, there is no accessible apps. So sorry to say this. I feel very sad about these things. We are in a technology hub, but I am with 5 months of pregnancy. It's very dangerous to come here and with a wheelchair. See, this is happening. But since 12 years, wherever I am going, I am facing this kind of problem, accessibility. That's why we are launching a special place where every individual of PWD can feel that is their home, there is no restrictions, they can live independently and individually. We are launching our non-profit company, Gutinpu Foundation, and in the foundation, T-Hub is the first India's incubator for PWD. We are very happy to launch that. I request here, everyone, even you don't need accessibility also, make it the places very accessible. You don't know, maybe in the future also, you face some kind of disability. It's not only making the places for disabled only, it's for every one of us. I request sincerely on this stage, making everything accessible. Thank you so much, and I request one minute. Yeah. So I chose this place because it's very accessible when I am coming here. But within 1 month, I don't know why they constructed this much of stage. I don't know. But whenever constructing this stage, they forget about PWD. That's sorry to say this, actually. Infrastructure is needed for us. Because of that infrastructure, even we have so much of talent, but we are not come out of from home because of these inaccessible situations. Okay, let's launch our next initiation. Yeah. Opportunities to passionate individuals seeking a senior manager, lead new initiatives Rapido. So please, we are exchanging our MOUs, and we are in the first phase we are giving 20 electric autos for PWD and trans women and marginalized women. Going to support, and it's an honor for us to join all together. Ladies and gentlemen, what we need to do is put our hands together. Thank you. Yes, I request Nigama also will join this. Sponsors Fusion Night and SVR Infra and Mama Lola and even CBN Forum. So without you this event won't happen, sir. Even in the last minute also, you accept our request and support to sponsor our event. Thank you so much. And even for better networking, Vivekaru and even Rudraksha also for supporting us. And in between, to coming hand over the skis, I request to CBN XNX Amar Garu to speak few words about your support, sir. Sorry, late నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది ఈవెంట్ గురించి అప్పటికి ఐ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు డూ వాట్ కెన్ ఐ డూ అండి ఇంకా కొంచెం ముందు తెలుసుంటే ఇంకా బెటర్గా ఇంకా బిగ్గర్ వేగా కొంచెం బాగా చేయాలి అని అనుకున్నాము. నెక్స్ట్ టైం బెటర్ కొలాబరేట్ చేసి ఇంకా బెటర్గా చేద్దాం అనుకున్నారు. తను ఏదైతే ఈ కృషి చేస్తుందో ఏదైతే తనలో ఉన్న లోపం ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఎవరికి ఆ లోపం కనపడుతుంది. తన వంతుగా ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తుందో అంటే ఎవరికైతే సహాయం కావాలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అనుకోండి ఏదైతే తను చేస్తుందో దానికి మనం సపోర్ట్ చేయాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఐ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండి. ఎందుకంటే తనకు కృషి చేస్తుంది, మన వంతుగా అన్ని ఉన్న వాళ్ళ మన వంతుగా మనం సపోర్ట్ చేయాలనేది ముఖ్య ఆలోచన అండి. థ్యాంక్ యూ అండి వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ టైం వీ డూ బెటర్ అండి. ఆల్రెడీ మేము కలిసి కొన్ని చేస్తున్నామండి. సోషల్
కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ 1 year నుంచి తను నేను డిస్కషన్స్ కొన్ని మాట్లాడుతున్నాము, కొన్ని ఎలా ముందుకు ఎలా వెయిట్ చేద్దాం అనేది ఆ విషయాన్ని మనీ వండర్స్ అండి. చాలా మందికి ఏదైతే హ్యాండిక్యాప్ అనుకోండి అందరికీ చాలా సపోర్ట్ చేయాలనేది తన ముఖ్య ఆలోచన. థ్యాంక్ యూ అండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ ప్రైడ్ హైదరాబాద్ మీద పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద సస్టైన్ అయితే రమేష్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ది అవార్డు వచ్చినందుకు. ఎందుకంటే రమేష్ గారు చాలా కృషి చేస్తున్నారు ఎన్విరాన్మెంట్ని. ఎలా మనం ఈ పౌల్ట్రీ అనుకోండి కొన్ని ఎలా మన ఎన్విరాన్మెంట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, కొన్ని ఊర్లు కూడా ఈగలతోని మయమైపోయినాయి. అలా కాకుండా ఉండటానికి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ కోసం రమేష్ గారు కృషి చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు. అలా వసుంధర గారు ఎవరైతే ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారో ప్రైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అనే ఈవెంట్, ఎస్డిజి ఏదైతే 17 కేటగిరీస్ ఉన్నాయో దాంట్లోంచి ఒక్కొక్కళ్ళని ది బెస్ట్ ఎవరైతే ఇప్పటివరకు కృషి చేసే వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళలోంచి సెలెక్ట్ చేసేసి వాళ్ళకి ఆ కృషి మీద ఎవరైతే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైతే వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి బెస్ట్ వీళ్ళు వర్క్ చేశారని అవార్డ్స్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. తను హ్యాండిక్యాప్డ్ అయినా వాళ్ళకి హ్యాండిక్యాప్డ్ నాలా ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకెవరికి ఇబ్బందులు పడవద్దు అని చెప్పేసి తను కృషి చేస్తుంది. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కానీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ కానీ లేదంటే వాళ్ళకి లోన్స్ ఎలా ఇప్పించడం, బిజినెస్ ఎలా చేసుకోవాలి, వాళ్ళ సొంత కాళ్ళ మీద ఎలా నిలబడాలని గత కొన్ని ఏళ్లుగా తను చేస్తున్నారు. అలాగే ఇలా స్వచ్ఛందంగా తను ఎన్జిఓ సంస్థ కూడా ఇవాళ స్థాపించారు, ఇవాళ ఓపెన్ చేశారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. సిబిఎన్ ఫోరం యాజ్ ఎ జెనెక్ సమ్మర్గా ఈ కార్యక్రమంలో ఈవెంట్లో పాల్పంచుకున్నందుకు మా వంతుగా మేము సపోర్ట్ చేసినందుకు మాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. గత కొన్ని నెలలుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా మేము తనతోని డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. ఎలా ఏదైతే తను సపోర్ట్ చేస్తుందో మా వంతుగా మేము ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి, ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. వికలాంగులు అనేటోళ్ళు ఆత్మవిశ్వాసంగా ఉండాలి, ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయి ఉండొద్దు. ఏ విధంగా అయినా వాళ్ళు సొంతంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే వాటి మీద ఏదైతే స్టైఫండ్ మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళ సొంత కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ కట్టే స్టేజ్లో వాళ్ళు వెళ్ళాలనేదే ఆవిడ ముఖ్య ఆలోచన. ఆ ఆలోచనని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చి సపోర్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఇవాళ 20 మందికి ఆటోలు డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళకి ర్యాపిడో వాళ్ళ సంస్థతో కొలాబరేషన్తో ఆటోలు డొనేట్ చేస్తున్నారు ఇవాళ. ఎందుకనంటే వితౌట్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ అండి, డౌన్ పేమెంట్ లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఆటోస్ ఇవాళ 20 ఆటోస్ ఇస్తున్నారండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు సొంతంగా ఆటో వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు ట్రాన్స్జెండర్స్ అనుకోండి, హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి అనుకోండి, ఇలా స్వచ్ఛందంగా తను కృషి చేస్తుంది. మాలాంటి వాళ్ళు ఈ స్వచ్ఛందంగా ఈ కృషిలో భాగమైనందుకు చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. రమేష్. నా పేరు రమేష్ ఎడ్లపాటి అండి. మాది సూపర్ ఎన్విరో ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండి, ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ. ఇది రెండు ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం ఈ కంపెనీ స్థాపించామండి. ఒకటి పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్లో కొన్ని పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్లో ఈగలు వాసన లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల చుట్టుపక్కల ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉంటాయి. దానికోసం రకరకాల మందులు స్ప్రే చేస్తుంటారు. ఆ మందులు స్ప్రే చేయడం వల్ల మంచి ఇన్సెక్ట్స్ కూడా చచ్చిపోతాయి. వాటిని ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం కోసం ఈ బ్లాక్ సోల్జర్ ఫ్లై అని చెప్పి ఒక ఇన్సెక్ట్ అండి, ఇది మన ఎత్వామ్ లాంటి ఇన్సెక్ట్ అనమాట. ఇది పౌల్ట్రీ ఫామ్లో ఉండే మెన్యూర్ని అంటే పౌల్ట్రీ వేస్ట్ని నుంచి జనరేట్ అయ్యే ఈగలు వాసన లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఈ బేబీ లార్వాని సప్లై చేస్తామండి. రెండోది వచ్చి మన హైదరాబాద్ సిటీలో రోజుకి 8,000 టన్నుల వేస్ట్ వస్తుందండి, డ్రై వేస్ట్ కానీ వెట్ వేస్ట్ కానీ. డ్రై వేస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. అంటే ప్లాస్టిక్ కానీ గ్లాస్ కానీ వుడ్ కానీ వీటన్నిటిని రీసైకిల్ చేయడానికి చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, చాలా కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి దానికి చేయడానికి. అయితే ఈ వెట్ వేస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎటువంటి టెక్నాలజీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. దట్టు ఉన్నా కానీ ఆ టెక్నాలజీస్ టైం ఎక్కువ పడుతుందండి. అంటే ఈ వెట్ వేస్ట్ని ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే 50 to 60 days పడుతుంది ఇవాళ ఉన్న కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్లో. ఈ బ్లాక్ సోల్జర్ ఫ్లై అని చెప్పి మా దగ్గర ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ని, మన ఎర్త్వామ్ లాంటి ఇన్సెక్ట్ అనమాట దీన్ని మన ఫుడ్ వేస్ట్లో డిప్లాయ్ చేస్తే 15 daysలోనే ఈ వేస్ట్ని ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్లో కన్వర్ట్ చేయడమే కాకుండా ఈ ఇన్సెక్ట్స్ మన పెట్ ఫుడ్ కానీ లేకపోతే పౌల్ట్రీకి, ఆక్వాకి ఇది ఫుడ్గా కూడా కన్వర్ట్ అవుతుందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.